नमस्कार ओडिशा। आज होची नवेम्बर मास 22 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, राशन कार्ड रो कटिला 2.25 कोटी हिताधिकारी नाम। आपणको ना नाही तो मागणा मासिक राशन योजनार हिताधिकारी मानकु सरकार एक बड़ झटका देइछंती। गत 4 रु 5 मास मध्यरे 2.25 कोटी अयोग्य हिताधिकारी नाम राशन कार्ड तालिकारु बाद दिया जायछि। खाद्य मंत्रालय रे जणे वरिष्ठ अधिकारी अनुसार उद्देश्य होचे योजनार लाभ केवल प्रकृति योग्य लोकंक पाखरे पहुंचीबा निश्चिंत करिबा। एही योजना अधीन रे प्रति मासरे गरीब परिवार को 5 किलो मागणा शस्य जगाई दिया जाए। पीटीआई अनुसार अनेक लोक जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे अंतर्भुक्त होइतिबा जणा पड़िथिला, किंतु सेमाने 4 चकिया जान रखिबा, आय सीमारू अधिक आय थिबा व्यक्ति किंबा कंपनीर निर्देशक हेबा भली योग्यता मानदंड पूर्ण करि नथिले। खाद्य सचिव संजय चोप्रा कहिसेंति जे संपूर्ण जांच पर एही नाम गुडी को बाद दिया जायछि। अनेक हिताधिकारी मृत्यु मध्ये होइतिला, तथापि सेमानक नाम तालिकारे रहिछि, जाहाको एबे बाद दिया जायछि। केंद्र सरकार अयोग्य हिताधिकारी को चिन्हट करिसेंति एवं राज्य गुडिक सहित तालिका शेयर करिसेंति। एहा परे राज्य सरकार माने अयोग्य बोली जणा पड़िथिबा लोकंक नाम जांच करी हटाई दैछंती। एही प्रक्रिया रे अंश स्वरूप 4 रु 5 मास मध्यरे राशन कार्ड डाटाबेस रु 22.5 नियुत नाम बाद दिया जायछि। राज्य गुडिक मध्य योग्य हिताधिकारी को जोड़िबा जारी रखिछंती। परवर्ती खबर, ह्यूमन सागर को 2 मैनेजर नारे थाना रे एतला। ओडिशा संगीत जगतर चर्चित और लोकप्रिय गायक ह्यूमन सागर मैनेजर नारे बलांगीर टाउन थाना रे एतला दिया जायछि। विभिन्न संगठन पक्षर ह्यूमन सागर मां को गाली गुलज करिबा और ह्यूमन को षड्यंत्र करी हत्या करा जायतिबार अभियोग आसीछि। एने कौशल मुक्ति मोर्चा पक्षर ह्यूमन सागर मैनेजर दिनेश बेहरा और प्रशांत बेहरा नारे बलांगीर टाउन थाना रे एतला दिया जायछि। कौशल मुक्ति मोर्चार साधारण संपादक सिपुन खमारी एने गणमाध्यम को सूचना देइछंती। ह्यूमन सागर मैनेजर नारे बलांगीर टाउन थाना रे एतला दिया जायछि। ह्यूमन सागर मृत्यु घटनार तदंत दाबी होइछि। परवर्ती खबर, राज्य कैबिनेट रे 9टी विभागर 12 प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर। पुलिस विभागर समस्त परीक्षा पई गठन हैला आयोग। राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष होइछि। लोकसेवा भवन रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता अनुष्ठित एही कैबिनेट बैठक रे मंत्री परिषदर सदस्य और विभागीय सचिव माने उपस्थित रहिथिले। आजिर कैबिनेट बैठक रे 9टी विभागर 12टी प्रस्ताव पारित होइछि। यूनिफॉर्म सर्विस पई यूनिफॉर्म सेवा कर्मचारी चयन आयोग गठन करजिवो। पुलिस, अबकारी और वन विभागर नियुक्ति पई एही आयोग काम करिवो। जने अध्यक्ष और 2 जन सदस्य रहिबे। एहा द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया रे स्वच्छता आसीबो। परवर्ती खबर, राज्य सरकारक बड़ घोषणा, बढ़िला पुरी सेवायतक पेंशन राशि। बढ़िला पुरी श्रीमंदिर सेवायतक पेंशन राशि। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक परे मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी एने बड़ सूचना देइछंती। से कहिछंती मासिक वरिष्ठ सेवायत भत्ता 4000 रु 5000 को वृद्धि करा जायछि। 2026 जनवरी रो वर्धित पेंशन लागू हेबो। सेवायतक कन्या मानक विवाह राशि 1 लाख को मध्य वृद्धि करा जायछि। मुख्य प्रशासक कहिछंती श्रीमंदिर को स्व इच्छा रे दान पई एटीएम रे आसीबो मेसेज। पुरी को आसुथिबा श्रद्धालु एटीएम रु टंका बाहर कले एक मेसेज आसीबो। श्रीमंदिर को स्व इच्छा रे किछि दान करबा को चाहुछंती कि बोली मेसेज आसीबो। श्रद्धालु राजी हेले तांको कार्ड रो टंका देई परिबे। एने आमे बैंक कर्तृपक्षक सह आलोचना करिबो बोली प्रशासक कहिछंती। परवर्ती खबर, आसुछि लघुचाप। आसंता 26 बेलू बंगोपसागर रे बात्या संभावना। आसंता काली दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। एहा सहित पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी ताहा घनीभूत होई पारे। 24 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर रे केंद्रीय अंचल रे अवपातर रूप नेबार संभावना रहिछि। परवर्ती 48 घंटा रे गतिर दिग
ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 26 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମାଲାକା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ନଭେମ୍ବର 28 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 22 କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ 41.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି, ବାଇଣ୍ଡର ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନିତ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଦୃଢ଼ ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ 2024 ଫସଲ ବର୍ଷ ଏବଂ 2025-26 ଅର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 41.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହତ୍ ସହାୟତା ଭାବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 8,59,727 ଜଣ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚପଲ ଏକକ ପିଛା 160, କେରି ବହନକାରୀ କପଡ଼ା ଏକକ ପିଛା 200 ଏବଂ ହେଡ୍କ୍ୟାପ୍ ଏକକ ପିଛା 100 ହିସାବରେ ମୋଟ 39,54,74,420 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। 13ଟି ବିଭାଗରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 13ଟି ବିଭାଗରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ଏନେଇ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 25 ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହ ବିଭାଗରେ 2350 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେବ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 2750 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗରେ 1750, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ 39, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ 74 ଜଣ, ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 36, ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ 15, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗରେ 14, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ 14, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 27, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜକ ବିଭାଗରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓ ଏଜିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର କରିବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବଢ଼ିବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଇପିଏଫ୍ଓର ନୂଆ ନିୟମ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇପିଏଫ୍ଓ ଦରମା ସୀମା 15,000ରୁ 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କଭର ହେବେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା ପେନ୍ସନ୍ 6,500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 15,000 ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଇପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ ଦରମା ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 25,000 କିମ୍ବା 40,000 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ କେବଳ 15,000 ଆଧାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମାକୁ 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଏହି ଦରମା ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଆଧାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣ ଭଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଜସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଏୟାର ଶୋ ବେଳେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେଜସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁବାଇରେ ଏୟାର ଶୋ ବେଳେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମୟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ କି
ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତେଜସ୍ ଜେଟ୍ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 2:10ରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ବିମାନର ଏରୋବାଟିକ୍ସ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି। ବିମାନଟି ବାୟୁରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ମୋଡ଼ ନେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତେଜସ୍ ଖସି ପଡ଼ି ସିଧା ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ପରେ ଦେଖାଗଲା। ଧକ୍କା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଯାହା ଅଲ୍ ମକ୍ତୁମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ କଳା ଧୂଆଁର ଏକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୈଶ୍ୱିକ ଟିମ୍। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୈଶ୍ୱିକ ଟିମ୍ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ, କର୍ପୋରେଟର ବକ୍ସ, ଭିଭିଆଇପି ବକ୍ସ, ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ବୁଲିଲେ। ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ T20 ଖେଳାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20। ପିଚ୍ ଏବଂ ଆଉଟଫିଲ୍ଡକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଲାଗି କାମ ଚାଲିଛି। ସୁହାଉଛି ଅନୁକୂଳ ପାଗ। ସ୍ଥିତି କହୁଛି ବାରବାଟୀର ଷ୍ଟାଡିୟମର ସବୁଜ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଏବେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ 2 ଥର ଆଉଟଫିଲ୍ଡ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସମ୍ୟାନ୍। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ପିଚ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଲିଂ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି 2ଟି ମେନ୍ ପିଚ୍ ରହିଛି। ଯେହେତୁ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳ ହେବ, ତେଣୁ ପିଚ୍ ଏବଂ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁତାବକ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟବାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଗୋଲେକ ମହାପାତ୍ର, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଏ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନୁଗର୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଏବେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ 1991 ବ୍ୟାଚରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଗର୍ଗ ଶୀର୍ଷ ଅମରତନ୍ତ୍ର ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦୌଡ଼ରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଉଥିବା ଅନୁଗର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଅମଲତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦାନୁକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧିର ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ଆଶାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଲିକାଭୁକ୍ତକରଣ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ଚିହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରି। ବାରିପଦାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି କଳାବାଘ ସଫାରି। କଳାବାଘ ସଫାରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କଳାବାଘ ସଫାରି ଖୋଲିବାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଚାବେଡ଼ାଠାରେ 200 ହେକ୍ଟର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। ପାଖାପାଖି 100 ହେକ୍ଟରରେ ହେବ ବାଘଙ୍କ ରହଣୀ ସ୍ଥଳ। ବାକି 100 ହେକ୍ଟରରେ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର, କର୍ମଚାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାର୍କିଂ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ନନ୍ଦନକାନନରେ 3ଟି କଳାବାଘ ଓ ରାଞ୍ଚି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ 2ଟି କଳାବାଘକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କଳାବାଘ ସଫାରିକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ବାରିପଦା ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ନୂଆପଡ଼ା ଚାଷୀ।
दलाल को धान बिकिबाकू चिंता कलेनी चाषी। धान चाष सरिबा सह सरिलाणी अमल। वर्षकर कष्ट अर्जित फसल को जत्नर सहकारे घर को आनिछि चाषी। घर खଳାରେ साइति रखिछन्ते नुआपड़ार चषा पुओ। आशा अछि मंडी खोलिले बिक्री करिबो वर्षकर फसल। लाभ अर्थरे ऋण सुझिबो आउ परिवार मुहरे देव दाना। नुआपड़ारे जिल्लारे प्राय 80% चाषी खरीफ धान अमल करि सारिलाणी, हेले जिल्लारे ए जाए खोलिनी मंडी। एमितिकी धान क्रय कमिटी बैठक भी बसिनी, जहाकु नै चिंतारे चाषी। नुआपड़ा जिल्लारे 5टी ब्लॉक रे खरीफ धान अमल आरंभ हो गलानी, अथवा जिला प्रशासन प्रस्तुति शून्य। एहाकु नै चाषी महल रे असंतोष प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, राज्य रे 475 इंस्पेक्टर को बदली। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पाइहकु 1.5 मास तळु पदोन्नति पाइथिले सुधा थाना फांडी रे सब इंस्पेक्टर भाबे काम करिथिबा 426 इंस्पेक्टर एबे आश्वस्त होइछन्ति। नुआ करी पदोन्नति पाइथिबा अधिकारी मानक सह आउ 49 जन को मिसाई मोट 475 जन इंस्पेक्टर को बदली होइछि। ए संक्रांत रे पुलिस मुख्यालय पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। पदोन्नति पाइथिबा इंस्पेक्टर को मध्यरु अनेकଙ୍କ विभिन्न पुलिस जिला, कमिशनरेट पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, जीआरपी आदि को बदली कर जायथिबा बेले आउ केतेक ऑफिसर पूर्व स्थान बजाय रखिछन्ति। तेबे एही बदली ऑर्डर रे विजिलेंस संस्था निराश होइछि। पदोन्नति पाइथिबा इंस्पेक्टर मध्यरु चाकरी आरंभरु जेउ 5 जन विजिलेंस रे चाकरी करिबा पई निज आडू लेखि जायतिले संपृक्त अधिकारी को छाड़ी देले, एबे आउ कौनसे जन को हेले मध्य विजिलेंस को बदली कर जाय नहीं। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर रे देव दीपावली। बड़दाण्ड रे जलिला 1 लाख दीप। गुरुवार संध्यारे बड़दाण्ड होई उठितिला दीपमय। श्रीमंदिर रे 3 दिन धरी चलिथिबा देव दीपावली पर्वर गुरुवार थिला द्वितीय दिवस। देव दीपावली अवसर रे ओडिशा इंटरनेशनल सेंटर एवं श्रीक्षेत्र विकास मंच पक्षरु श्रीमंदिर सम्मुखरे समूह दीपदान करा जायथिला। सिंहद्वार सम्मुखरु श्रीगुंडीचा मंदिर पर्यंत बड़दाण्डर उभय पार्श्वरे विभिन्न स्थान रे सुंदर दीपमान झटी उपरे प्रज्वलित करा जायथिला। शरधाबाली स्थित मुक्ताकाश रंगमंच रे अनुचित होइथिला सांस्कृतिक कार्यक्रम। श्रीमंदिर रे गतकाली ठारू आरंभ होइछि देव दीपावली। महाप्रभु साधारण मनीष भली निजर पितामाता उद्देश्य रे 3 दिन धरी श्राद्ध देवा सह दीपदान करिथांती। एही महान परंपरा रे शामिल होइछन्ती साधारण श्रद्धालु। परवर्ती खबर, विश्वविद्यालय रे दिल्ली स्कूल बाहर हेबनी कौनसी भी कार्यकलाप। डिसेम्बर जाए क्रीड़ा कार्यक्रम ब्यान। विश्वविद्यालय पालटिछि दिल्ली। दिल्ली एवं एहार आखपाख अंचल पुणी थे प्रदूषण भयंकर कबल रे छंदी होई रहिछि। गत किछि दिन हेबो राजधानी रे वायु गुणवत्ता अति खराब स्तर रे पहुंचिछि, जहाकि लोकंक स्वास्थ्य पई एक बड़ा विपद सृष्टि करिछि। विषाक्त धुआंर मोटा चादर तले समग्र दिल्ली रहिथिबा बेले स्कूल पिलांकु नै दिल्ली सरकार नेइछन्ति बड़ निष्पत्ति। स्कूल समस्त बाह्य कार्यकलाप किंबा क्रीड़ा कार्यक्रम को ब्यान करबाकू निर्देश दैछन्ति दिल्ली सरकार। परवर्ती खबर, भारत मंडपरे पालन हेबो ओडिशा राज्य दिवस। जगदेवी मुख्यमंत्री। नुआ दिल्लीर भारत मंडपरे झटकुछि ओडिशार कला और संस्कृति। ओडिशा पाभिलियन प्रदर्शित उत्पाद गुड़िक मिलुछि उत्साहजनक प्रतिक्रिया। परिदर्शक माने हस्तशिल्प, हस्ततंत्र सामग्री एवं ग्रामीण उत्पाद क्रय करिबारे आग्रह देखाउछन्ति। एही अंतर्जातीय कार्यक्रमर ओडिशार समृद्धि सांस्कृतिक ऐतिह्य को विश्व दरबार रे प्रचार करिया पई एक बड़ा मंच पालटिछि। नवेम्बर 22 रे पालित हेबाको ओडिशा राज्य दिवस रे राज्यर सांस्कृतिक जातीय स्तरर लोकालोचन को अणाजिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही अवसर रे राज्यर समृद्ध परंपरा, कलात्मक उत्कर्षता एवं विकसित ओडिशा पई महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण सम्मानित करिवे। ओडिशा राज्य दिवस रे जोड़ी होई ओडिशा रे वैभव को अनुभव करिया पई आह्वान दिया जायछि। परवर्ती खबर, दिल्ली विस्फोरण मामला। ऑटो मेसिन रे बोमा तैयारी करुथिले आतंकी मुजामिल। ऑटो ड्राइवर घर मिलिला जंत्रपाती। दिल्लीर लालकिला निकटरे होइथिबा कार बोमा विस्फोरण घटना रे
তদন্তকাରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସୁରାକ ମିଳିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଜାମିଲ ଶିକଲ ଗଣାଇ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟାଖୋଳ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦର ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ମିଲ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ କରିଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ଗଣାଇ ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏକ ଅଟାକଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁରିଆକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପେଷୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ପୋଲିସ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ 360 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଉପାୟରେ ୟୁରିଆରୁ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପୃଥକ କରି ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ବୋଲି ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣାଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଗାମୀ 2025-26 ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ବରିଷ୍ଠ ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ଟି20 ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ଲକ ଡିଲ୍ରେ AWLର ଅବଶିଷ୍ଟ 7% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କଲେ ଆଦାନୀ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏକ ବ୍ଲକ ଡିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଲିମିଟେଡରେ ଥିବା ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ 7% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ଦୃଢ଼ ସଂସ୍ଥାଗତ ଚାହିଦାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। କାରବାର ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାନଗାର୍ଡ, ଚାର୍ଲ୍ସ ସ୍କ୍ୱାବ, ICICI ପ୍ରୁଡେନ୍ସିଆଲ MF, SBI ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଟାଟା MF, କ୍ୱାଣ୍ଟ MF ଏବଂ ବନ୍ଧନ MF ସମେତ ଘରୋଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହାଉସଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଂଶଧନ କିଣିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର, UAE ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସୀୟ ବଜାରରୁ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶକ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ ଆଉଟ୍ ବ୍ଲକରେ କିଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନକୁ 8ଟି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଦେଉଛି ଚୀନ। ଭାରତର ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚୀନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି 8ଟି ଉନ୍ନତମାନର ସବମରିନ୍, ଯାହାକି AIP ସିଷ୍ଟମଲେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚକମା ଦେବାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ନୂଆ ସବମରିନ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ପୁରାପୁରି ମାହିର। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ସବମରିନ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯାହାକି ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି 8ଟି ସବମରିନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଭିତରୁ ଏବେ 4ଟି ସବମରିନ୍ କାମ ଚୀନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4ଟି ସବମରିନ୍ର କାମ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ସବମରିନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ସବୁତକ ସବମରିନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିକୁ ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଶାହ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ BSFର 61ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଅମିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ନେଟୱାର୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମା ପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢ଼ଉ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଇଡି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 24ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ସକାଳେ କୋଇଲା ତସ୍କରୀ ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନିଲ ଗୋୟଲ, ସଞ୍ଜଲ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏଲିପ ସିଂ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 24ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ରେଡ୍ କରିଛି। ଦୁର୍ଗାପୁର, ପୁରୁଲିଆ, ହୁଗୁଳି ଏବଂ କୋଲକାତା ଜିଲ୍ଲାର
ନରେନ୍ଦ୍ର ଝାରକା, ଅନିଲ ଗୋୟଲ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘୋଷ, କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁରାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଅବୈଧ କୋଇଲା ଖନନ, ପରିବହନ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ମାମଲାରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଇଡି। କୋଇଲା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡିର ଏହା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନାକୁ ମିଳିଲା ଆମେରିକା କାନ୍ଧ, ଆହୁରି ଘାତକ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। କାନ୍ଧ ଦେଲା ଆମେରିକା, ଶତ୍ରୁକୁ ଏବେ ବସି ବସି ନିହତ କରିବ ସେନା। ଜାଭେଲିନ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇବ ଭାରତ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଭାରତକୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଠିକ ସାମରିକ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏକ୍ସକାଲିବର ଆର୍ଟିଲାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଆସିଛି। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ହାରିଛି ଭାରତ। ଆମେରିକା ରିପୋର୍ଟ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅପପ୍ରଚାର ଚଲାଇ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛି। ମେରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ତଥା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଭାରତ ହାରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଧରାଯାଇଛି। 800 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ୟୁଏସ୍ ଚୀନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଭ୍ୟୁ କମିଶନ ତଥା ୟୁଏସସିସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ବିରୋଧ କରିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ କୂଟନୀତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ରମେଶ କହିଛନ୍ତି।